Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze fills up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy weekend, we're wild and free. Coffee stains on the table. Lazy kisses, we're unable to escape this cozy bubble where we're lost in each other's troubles. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in love, no need to move. It's a love, no need to move. It's a lazy weekend, just you and me. Wrapped up in pink blankets, under the sheets. Lost in the moment, in our own dream. In this lazy week. Hello everyone, Namaste to everyone. I am Dr. Tejinder Singh. I am a senior medical oncologist. I am a founder and director of OncoHeal Clinic. I am a practicing medical oncologist in Navi Mumbai since last more than 18 years. I am the first certified medical oncologist practicing in Navi Mumbai. I began my practice in 2009 and have been treating patients of different types of cancer for the last 18 years. So I have started the oncology daycare just 1 year back in my clinic, which is OncoHeal Cancer Clinic. It's a comprehensive cancer clinic, and we have facility for daycare chemotherapies. We give also immunotherapies, targeted therapy. We have facilities for genetic counseling and precision oncology. The purpose of opening this clinic is mainly for two reasons, because the cost is a big issue for patients who are suffering from cancer, and this clinic basically you can get a treatment at affordable price. The cost of the treatment is very less, and we have dedicated sisters who are trained for systems like PICC line, chemoport, and imparting different types of chemotherapy. So it's very important that when the center is having facilities, good facilities at affordable price, which is very important for the society. So I request everyone, whoever is listening to this video, so they can, if suppose they're having any family members who is suffering from cancer and the cost is a big issue, and they are having difficulty in getting a good diagnosis, they can come to the clinic and take the facility over there. Thank you. Namaste. नमस्ते. We are Mr. and Mrs. Gokhale. नमस्ते पुन्हा. मी स्वरा गोखले आणि राहायला ठाण्याला आहे. मी म्हणजे वर्किंग वुमन आहे आणि मला मागच्या वर्षी 2023ला कॅन्सर डिटेक्ट झाला ॲक्च्युअल. ते सुद्धा म्हणजे माझ्या पोटात पाणी झालं. त्याच्या बरंच सोनोग्राफी, सिटी स्कॅन, एक्सरे वगैरे झाले आणि तेव्हा आम्ही खूप डिस्टर्ब झालो की काय म्हणजे आपल्याला काहीच याच्यावर म्हणजे सोल्युशन मिळत नाही, नक्की काय झालं आहे करून. तर बऱ्याच टेस्ट झाल्यावर लास्टला आम्हाला म्हणजे रिपोर्ट आल्यावर कळलं की मला ओव्हरियन कॅन्सर झालं आहे, ओव्हरी बाजूच्या आणि पिशवी ती. असं ते सगळं म्हणजे त्याच्यावर कॅन्सरच्या याच्यामुळे इफेक्ट झाला आहे आणि ते रिमूव्ह पण करायला लागणार आहे सर्जरी करून, प्लस केमो वगैरे ती सगळी म्हणजे प्रोसिजर करायला लागणार आहे. आम्हाला तेव्हा कॅन्सर झालं आहे म्हणजे डिटेक्ट झालं पूर्ण. तर 2-3 दिवस आम्ही खूप म्हणजे एकदम डाऊनमध्ये गेलो किंवा असं थोडं सॅड झालं म्हणजे मी आणि माझे मिस्टर. पण की आपल्यालाच का झालं म्हणजे की व्यवस्थित आपलं सगळं रुटीन चालू आहे, हेल्थ व्यवस्थित होती, आपलं अन्न पाणी वगैरे सगळं व्यवस्थित सुरू आहे, तरी आपल्यालाच का झाला. त्यामुळे अजून थोडंसं म्हणजे दुःखी झाल्यासारखं झालं म्हणजे. पण मग आम्ही ते सगळे म्हणजे पेपर्स, रिपोर्ट्स वगैरे घेऊन डॉक्टरांकडे गेलो. त्यांनी आम्हाला गेल्या आधी पहिलं हेच सांगितलं, डॉक्टर तेजिंदर आहेत त्यांनी,
की तुम्हाला कॅन्सर हा झाला आहे, पण ते शेवट नाही आहे तो. सर्जरी झाली, केमो वगैरे आपण प्रॉपर ट्रीटमेंट घेतल्या की त्यातनं आपण क्युअर होणार. त्यामुळे तुम्ही असं एकदम हे होऊ नका, सॅड होऊ नका किंवा की आता मलाच झाला एवढा मोठा आजार, याने तुम्ही कॉन्फिडन्स पण तुमचा घालवू नका. म्हणजे तुम्ही जेवढं पॉझिटिव्ह राहाल तेवढं तुमचे म्हणजे इफेक्ट लवकर होतील किंवा चांगले बेस्ट परिणाम म्हणजे मिळतील तुम्हाला. कारण शेवटी म्हणजे आपण गोळ्या वगैरे देतील, जी ट्रीटमेंट देतील त्याच्यावर आपल्याला कॉन्फिडन्स पण हवा. पॉझिटिव्ह ठेवलं तर त्याचा इफेक्ट चांगला होतो, मनाला पण आणि बॉडीला पण. कारण ह्यात आपलं दोन्ही चांगलं राहणं खूप गरजेचं आहे. आपलं मन खूप खाली गेलं म्हणजे त्या गर्तेमध्ये की आता कॅन्सर झालाय, आपण मरणार वगैरे, अगदी अशापर्यंत म्हणजे आपलं टोटल हे जाऊ शकतं लास्टपर्यंत की आता मला असंच होणार वगैरे. पण डॉक्टर तेजिंदर आहेत, त्यांनी खूप म्हणजे आपण काय म्हणू की डॉक्टर आहेत ह्याच्यापेक्षा ते आपल्या घरातलेच आहेत एक मेंबर. ह्या तऱ्हेने त्यांनी आम्हाला खूप मेंटली पण सपोर्ट केला, मेडिकली वगैरे काय काय होत आहे, मग आपण हे करून बघूया, ते करून बघूया. कारण ह्या केमोच्या दरम्यान खूप पेशंटना भीती वाटते केमोची, जी मलाही वाटली होती की बापरे केमो म्हणजे नक्की काय हे माहीतसुद्धा नव्हतं की काहीतरी हां त्या पेशी जाळतात वगैरे, म्हणजे ते आपल्याला नीट माहीत नसल्यामुळे आपल्याला डोक्यात खूप अजून गोंधळ उडतो म्हणजे. पण तेजिंदर डॉक्टरांनी आम्हाला खूप क्लिअर सगळं समजावून सांगितलं, त्यामुळे आम्हाला म्हणजे भीती ती गेली कॅन्सरची किंवा त्या ट्रीटमेंटची. म्हणजे त्यामुळे आमच्या केमो वगैरे आता पुढच्या सगळ्या सुरू आहेत, सर्जरी वगैरे झाली आहे माझी. आणि ह्यामध्ये डॉक्टरांच्या जोडीने माझे मेन मिस्टर आहेत, त्यांचा मला खूप मोठा सपोर्ट मिळाला. की नाही तर काही वेळेला कसं आपले घरचेच म्हणतात बापरे हिला हा आजार झाला, आणि ते स्वतः पण थोडं दुर्लक्ष करायला लागतात किंवा म्हणजे घरातलं आपलं वातावरण पण सगळं म्हणजे गढूळ होऊन जातं अक्षरशः. पण त्यांनी मला प्रत्येक वेळेला सपोर्ट केला. काही वेळेला माझी खूप चिडचिड व्हायची आजारात या औषधांनी वगैरे, पण ते खूप छान काम कूल राहून मला समजावायचे की नाही होईल बरोबर, हे होईल ते होईल करून. त्यामुळे मला त्यांचा तर खूपच सपोर्ट मिळाला. हे माझे मिस्टर. हॅलो ऑल. ॲक्च्युली असं झालं होतं की हिचं वय बघता आम्ही असं ठरवलं की आपण आता फाईट आऊट करायलाच हवं, आणि त्याच्याकरता मग आम्ही म्हणजे एकमेकांच्या साथीने उभे राहिलो. मला जमेल तेवढं, शक्य होईल तेवढा हिला मी सपोर्ट केला, आणि तो करणं अपेक्षित होतं. कारण या वयात कॅन्सरमुळे असं काय होणं आणि आपण फाईट न करणं हे आम्हाला बरोबर वाटत नव्हतं. आणि आमचं लक चांगलं की आम्हाला डॉक्टर तेजिंदर भेटले. त्यांनी जास्त चांगल्या प्रकारे आम्हाला समजावून सांगितलं, आणि आता आम्ही बऱ्यापैकी याच्यातनं म्हणजे माझी मिसेस बाहेर पडलेली आहे, अँड वी आर फायटिंग इट आउट, अँड आय थिंक वी हॅव वन द वॉर ऑलमोस्ट with the help of Mr. Dr. Tejinder, with her guts also, and her stand against cancer. So guys, we are telling you, you fight your guts out and fight the cancer, get a good treatment, have good food habits, everything, and you definitely will survive. So don't worry about the cancer, don't get panic. All the doctors and technology is now quite good, and you can fight it out. So all the best and ऑल द बेस्ट. yeah. तर मित्रांनो, शेवटी तुम्हाला सांगणं हेच आहे की कॅन्सरशी लढूया आणि कॅन्सरवरती मात करूया. कॅन्सर से डरना नहीं है, कॅन्सर से लढना है.